मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। अथ अग्निमुखप्रयोगः। आचार्यः कुण्डस्य दक्षिणे पश्चिमे वा। विद्यमाने आसने हरिन्ध्यात्वा मूलमन्त्राभिमन्त्रितजलेन प्रोक्ष्य अस्त्रमन्त्रेण छोटिकान् कृत्वा तत्र सप्रणवम् आधारशक्तिं ध्यात्वा ॐ आधारशक्त्यै नमः इति तत्रोपविश्य आत्मनो दक्षिणे पुष्पभाजनम् वामे अन्यानि होमद्रव्याणि विन्यसेत् ॐ दैवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा सह मेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा गृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा गृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्दिरा गृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं। विश्वक्सेनं तथा तार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान्। विश्वक्सेनं तथा तार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान्।
विश्वक्सेनं तथाताक्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् विश्वक्सेनं तथाताक्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा तिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषन्तमजन्नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां उदस्तेषां पराभवः येषां वीरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्रीभूनीलासमेत श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिने नमः। ॐ श्रीसुदर्शन पाञ्चजन्याभ्यां नमः। ॐ श्रीमदनन्तगरुड विश्वक्सेनादि भक्त परिवारेभ्यो नमः। चण्डादि द्वारपालकेभ्यो नमः। ॐ केशवादि चतुर्मूर्तिभ्यो नमः। ॐ श्रीपराङ्कुश परकालयामुनयतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः इति नमस्कारं कुर्यात्। हस्तो प्रक्षाल्य இதை எப்படி வேணும்னு பண்ணிக்கலாம். அங்கங்கத்தில் ஆச்சாரியோடைய கிரமம் வந்ததுன்னா அத்தையும் சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் பிருகம் செய்வ உபகாயம் மெத்தாடி அந்த ஸ்லோகம் சொல்லிக்கலாம். இப்போ அந்த உங்கள் திவ்யதேசத்துக்கு வருதோ அது சொல்லிக்கலாம். அது காட்டில் இன்னும் நல்லா அதை சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த தேவதைகள் சொல்லிக்க வச்ச நாம் திவ்யதேச பெருமாளை சொல்லிக்க வருது நல்லா இருக்குது. நமக்கு அர்ச்சா ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கு முன்ன ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நாராயணாய நமः, ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ஹயக்ரீவாய நமः, லக்ஷ்மீ வராஹாய நமः, ஸ்ரீலக்ஷ்மீ நிருசிம்ஹாய நமः, ஸ்ரீலக்ஷ்மீ வெங்கடேஸ்வராய நமः, ஸ்ரீரங்கநாயிகா சமேத ஸ்ரீரங்கநாதபரபிரம்மணே நமः, பத்மாவதி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரபிரம்மணே நமः, பெருந்தேவி நாயிகா சமேத ஸ்ரீ தேவாதிராஜ பரபிரம்மணே நமः, யஜகிரி யதிராஜ செல்வ திருநாராயண சம்பத்குமார பரபிரம்மணே நமः. உங்கள் திவ்யதேசத்துடைய பெருமாள் சுந்தரவல்லி பரிபுகா நம நமः. அப்படியே அந்த திவ்யதேச பெருமாளையும் சேர்த்து சொல்லிட்டு அஷ்டோத்தரசத திவ்யஸ்தானஸ்தேभ्यो தேவேभ्यो நமः, சர்வாभ्यो தேவதாभ्यो நமः, சர்வேभ्यो ऋषिगणेभ्यः நமः, சர்வேभ्यो பகவத்பாகவதோத்தமேभ्यो நமோ நமः அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம்ல. அனந்தகுருல விஸ்வக்சேனாதின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அப்புறம் ஸ்ரீபூநீடா சமேத அனந்தகுருல விஸ்வக்சேன பராங்குஷ பரகால யதிவர வரவர முன்யாதி பூர்வாச்சாரியேभ्यो நமः அப்படின்னு முழுக்காக சொல்லிவிட்டு நாம் சொல்லிக்கலாம். அது அந்த இடத்துக்கு எப்படி சௌகரியமோ அப்படி பண்ணிக்க வேண்டியது. அதில் அது இருக்குதுன்னா அப்படியே சொல்லணும்னு ஒன்றும் கிரமம் இல்லை. அதுக்கு அது அந்தந்த இடத்துக்கு சரியாக மாற்றிக்கலாம். நம்ம ஹஸ்தௌ பிரக்ஷால்யா ஆச்சமனம் குறியாத், ஆச்சமனம் பண்ணியே உட்காரணும். திராச்சம்யா அப்படி இருக்கணும். பவித்திர பாணி. ஆச்சமனத்தை ஒன்றும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
உங்களுக்கு நமக்கே தெரியும். பிருத்திவியாக மேரோ ஆசனத்தில் பிருத்திவியாக மேரோ பிருஷ்ட ரிஷி கூர்மோ தேவதா ஆசனே சுதலஞ்சந்தா சுதலஞ்சந்தா கூர்மோ தேவதா வரும். அது மாற்றிக்கணும். பிருத்திவியாக மேரோ பிருஷ்ட ரிஷி சுதலஞ்சந்தः கூர்மோ தேவதா ஆசனே விநியோகः. ஓம் பிருத்திவியாக மேரோ பृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः கூர்மோ தேவதா ஆசனே விநியோகः. ஓம் பிருத்திவியாக மேரோ பிருஷ்ட ரிஷிः सुतलं छन्दः கூர்மோ தேவதா ஆசனே விநியோகः. ஓம் பிருத்திவியாः மேரோ पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः கூர்மோ தேவதா ஆசனே விநியோகः. ஓம் அனந்தாசனாய நமः. ஓம் அனந்தாசனாய நமः. ஓம் அனந்தாசனாய நமः. இந்த ஆசனத்துக்கு ஜல அக்ஷதை புஷ்பம் சேர்த்து விட வேண்டியது. இந்த இடத்துக்கு சேர்த்து விட்டாச்சு. பிராணாயாமம். பிரணவஸ்ய பரபிரம்ம ருஷிः தேவி காயத்ரி छन्दः பரபிரம்ம பரமாத்மா தேவதா பிராணாயாமே விநியோகः. பிரணவஸ்ய பரபிரம்ம ऋषिः தேவி காயத்ரி छन्दः பரமாத்மா தேவதா பிராணாயாமே விநியோகः. பரவஸ்ய பரபிரம்ம ऋषिः தேவி காயத்ரி छन्दः பரமாத்மா தேவதா பிராணாயாமே விநியோகः. பிரணவஸ்ய பரபிரம்ம ऋषिः தேவி காயத்ரி छन्दः பரமாத்மா தேவதா பிராணாயாமே விநியோகः. इति प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात्. इति प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात्. इति प्राणायामत्रयं प्रणवेन कुर्यात्. மூணு பிராணாயாமமும் பிரணவத்தால் பண்ணணும். அந்த பிரணவத்தால் பண்ணிச்ச அந்த மாத்திரா காலத்துடைய விபாகத்தை சொல்கிறார். பிரணவேன ரேச்சகம் ஷோடச மாத்ராபிः பூரகம் द्वादश மாத்ராபிः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात्. प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात्. प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात्. प्रणवेन रेचकं षोडशमात्राभिः पूरकं द्वात्रिंशन्मात्राभिः कुम्भकं चतुष्षष्टिमात्राभिः रेचकं च पुनः षोडशमात्राभिः कुर्यात्. இப்போ ஷோடச மாத்திரை கணக்கில் வச்சுட்டு இருக்கா. 1:2:4:1. 1 ரேச்சகம் ஷோடசம். அப்படியே பூரக்கம் திரும்பி ஷோடசம் மாத்தானாக்கா டபுள் ஆச்சு. தாத்ரிம்சதுனா டபுள் ஆச்சு 16:2. ஸோ அது பூரக்கம். மறுபடியும் கும்பகம் சதுஷ்ஷஷ்டி அப்போ 4 ஆச்சு. 1:2:4 கும்பகம். திரும்பி ஷோடசம் இது பண்ணிச்சு ஷோடசம் மாத்தானா 1:2:4:2 4:1. அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரே தடவை 16 மாத்திரை பண்ண முடியாது. 16 மாத்திரை பண்ணிவிடலாம், ஆனால் சதுஷ்ஷஷ்டி மாத்திராலே கும்பகம் பண்ண முடியாது. ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடும். அதனால் என்ன பண்ணோம், 4 நாளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகணும். 4:8:24:4 அப்படி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ என்ன ஆகுது, 1க்கு 4 மடங்கு பூரக்கம் வரணும், கும்பகம் வரணும். ஸோ 1க்கு 4 மடங்கு கும்பகம் வர அளவுக்கு அப்படி வச்சுக்கணும், செட் பண்ணிக்கணும். இது பிரணவ பிராணாயாம கணக்கு. இதே காயத்ரியில் பண்ணுறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். இதுக்கு அதே அஷ்டாட்சரி பிராணாயாமம் உண்டு. அப்படியே ஹயக்ரீவ உபாசனை ஹயக்ரீவ மந்திர பிராணாயாமம் உண்டு.
அப்படியே வராகருக்கே வராக மூல மந்திரத்துடைய பிராணாயாமம் உண்டு. ஸோ அதையெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் அஷ்டாட்சரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாமே நிதானமாக அதே கிரமத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அஷ்டாட்சரத்துக்கு நல்லா கிரமத்தை நல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதாவது அஷ்டாட்சரத்தை ஷடங்கன்யாசம் பண்ணுறதுக்கு கற்றுண்டாக்கா அதுக்கப்புறம் தான் இது நமக்கு பண்ண தெரியும். அதாவது எப்படின்னாக்கா அதை அஷ்டாட்சரத்தை பண்ணிச்சு ஓம் ஓம் ஞானாய ஹிருதயாய நமஹ, ஓம் நம் ஓம் ஐஸ்வர்யாய சிரசே ஸ்வாஹா, ஓம் 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 சக்தி விஷாய, ஓம் நாம் ஓம் பலாய கவச்சாய, ஓம் ராம் ஓம் யம் நாம் யம் ஓம் தேஜசே நேத்ராபியாம் உஷட், ஓம் ராம் ஓம் வீர்யாய அஸ்தாய பட், ஓம் நமோ நாராயணாய. அதுக்கே அந்த ஒரு அக்ஷரத்துக்கும் பிரணவத்தால் சம்புட்டிக்கிறணும். ஓம் 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 நம் ஓம் 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 ஓம். அது வந்து மந்திராட்சரத்தை உத்கீர்ணம் பண்ணிச்சு, அதை இது பண்ணிச்சு, அது கரெக்டாக நமக்கு வருது. ஸோ அதை வச்சுட்டு அதை அந்த 8 எழுத்து 8 ஷடங்கம், அதுக்கு அதை 6 அங்கம், அதை 8 எழுத்து 6 அங்கத்துக்கு டிவைட் பண்ணி கரெக்டாக அதை செட் பண்ணுறா. அது என்ன ஓம் 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 இது ஞானாய ஹிருதயாய நமஹ அப்படின்னு வந்துருக்குதா. ஹிருதய மந்திரத்தால் பூரகம் பண்ணிக்கணும். தேஜோ வீரிய மந்திரத்தால் இது பண்ணணும், ரேச்சகம் பண்ணணும். தேஜோ மந்திரத்தால் கும்பகம் பண்ணணும். புனः இந்த மந்திரத்தால் இது வீரிய மந்திரத்தால் ரேச்சகம் பண்ணணும். இதே கிரமம் தான், ஆனால் மந்திரம் அது. ஓம் 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 இது ஞானாய ஹிருதயாய நமஹ கும்பகம் பண்ணிக்கணும், பூரகம் பண்ணிக்கணும். ஓம் ராம் ஓம் வீர்யாய அஸ்தாய பட்டுங்கிறதுனால ரேச்சகம். அப்படியே ஓம் எம் நாம் எம் ஓம் தேஜசே நேத்ராபியாம் உஷட் கும்பகம், அந்த மந்திரத்தால் கும்பகம் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படியே எம் ஓம் ராம் ஓம் வீர்யாய அஸ்தாய பட்டுங்கிற மந்திரத்தால் திரும்பி ரேச்சகம் பண்ணணும். இது அஷ்டாட்சரத்தில் பிராணாயாம கிரமம். இதே அஷ்டாட்சரத்துக்கு பிராணாயாம கிரமத்தையே ஹயக்ரீவ மந்திரத்துக்கும் அஷ்டாட்சரமாக வச்சுக்கணும், அதனுடைய பிராணாயாம கிரமம் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே வராக மந்திரத்துக்கும் பண்ணிக்கலாம். நரசிம்ம உபாசனை நரசிம்மருக்கு பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்ணிக்கணும், அதுக்கு கிரமம் அந்தந்த இடத்துக்கு பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்போ அந்த நரசிம்ம மந்திர உபதேசம் பண்ணி நரசிம்ம மந்திரத்துடைய அனுஷ்டானம் பண்ணிச்செல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும். அது கிரமமாக பண்ணால் எல்லாம் வந்துடுது. நமக்கு முக்கியமாக என்னன்னாக்கா நாராயணன், ஹயக்ரீவன், வராகன், நரசிம்மர், சுதர்சன், இது 5 கிரமம் வந்துடுத்துனாக்கா நமக்கு நாராயணருடைய மந்திரம் சித்திச்சதுன்னு அர்த்தம். அதே கிரமத்தில் தான் எல்லாமே வரும். அது அப்படி வச்சுக்கணுட்டாக்கா நம்ம அதை செட் பண்ணிக்கிட்டு நிதானமாக படிக்கலாம். இப்போ சத்தியத்துக்கு நமக்கு இது வேண்டி இருக்கிறதுனால இதை முதல்ல நாம் பிரணயத்தில் சொல்லியிருக்காளோ இல்லையோ அதில் நம்ம கற்றுக்கணும். எப்படி காயத்ரியால் நாம் முதல் பிராணாயாமத்தை கற்றுன்னு விடுறோமோ அதுபோலையே இங்கே ஆகமத்துக்கு வந்தோடனே முதல் பாத்திராத்திரத்தில் பிரணவ பிராணாயாமம் கற்றுன்னு விடணும். அது கற்றுன்னு விட்டாக்கா அதை பண்ணால் நல்லா வந்துடுத்துனாக்கா அப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பிராணாயாமத்தில் எப்படி இது பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அர்ச்சகன் அந்த மந்திர மூர்த்தியான எம்பெருமான ஆராதனை பண்ணுறதுக்கு ஸ்வயம் மந்திரஸ்வரூபனாக ஆகணும். அது ஆகணும்னா அதனுடைய அனுஷ்டானம் அதே மாதிரி பண்ணிக்கணும். அந்த தகுதி வேணும், அந்த ஞாசங்கள் அதே மாதிரி கிரமத்தில் பண்ணிக்கணும். தன்னுடைய சரீரத்தை திவ்யமாக்கி கொண்டு அந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகனான எம்பெருமான ஆராதனை பண்ணணும். அந்த திவ்யமாக்கிக்கிறதுக்காக ஒரு கிரமத்தை அந்தந்த அனுஷ்டானத்தை அப்படி சொல்லி கொடுக்குறா. அது சொல்லியிருக்கா சாஸ்திரங்களில். அது அப்படியே நிதானமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனாக்கா வந்துடும். ஸோ இப்போ பிரகிருதத்தில் இது உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஊத்தம் உண்டாட்டங்கிறதுக்காக அந்த விஷயத்தை வரணும் உங்களுக்கு சொல்லி வச்சேன். பெரியாழ்வார் எடுத்து வச்சிடுறாரு. உண்மை கொண்டு என்னுள் வைத்தேன், என்னையும் உன்னில் வைத்தேன். உன்னில் வைத்தேன். அதான் அப்படி தான் வைக்கணும். அந்த அர்ச்சகன் நடமாடும் தெய்வமாவான். ஏன்னா அவனுக்குள்ளே தான் 7லிருந்து அங்கேருந்து அது திருமதியில் ஏழுறார். அவர் திரும்பி அவன் சொன்னானாக்கா அவனுக்குள்ளே போயிட்டு தான் அவர் உள்ளே இருக்கிறார். சையாசனம் ஆட்சினாலுமே இவன் தன்னுக்குள்ளே 7 பண்ணிட்டு தான் சையாசனம் பண்ணுறான். திருக்குறுங்குடியில் அடியார் இன்றைக்கும் சன்னதி அர்ச்சகா ஆத்து வாசல் வந்தான்னா திண்ணையில் பெரியவா உட்காந்துருக்க மாட்டேன், எந்திருந்துருவான். அதுதான் எங்கள் பாட்டியெல்லாம் எந்திருந்து நிற்பார், போத்தின்னு எந்திருந்து நிற்பார். இன்னைக்கு இருக்கு.
எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது கிரமம். செஞ்சுனால அந்த அந்த ஒரு கௌரவம், அந்த இது பெருமாள் அவனோட பெருமாள் நடமாடுறார். இந்த திருமணி அந்த திருமணிக்கு போகிறார், அந்த திருமணி இந்த திருமணிக்கு போகிறார், அக்னி குண்டத்தில் இங்கேக்கு போகிறார், இங்கே இருந்து கும்பத்துக்கு போகிறார், கும்பத்தில் இருந்து மண்டலத்துக்கு போகிறார். அவங்களோட தான் இப்படி 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 ஆடிட்டே இருப்பார். இவன் சொன்னால் தானே உற்சவமூர்த்தியில் ஏழி வந்து அனிருத்தியாக வந்து உற்சவத்துக்கு ஏழுவார். இதில் போனால் எப்படி வருவா? அதனால் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம், இந்த முறையிலையும் அப்படியே எந்த அர்ச்சகன் முதல் நாள் ராத்திரி சையாசனம் பண்ணியிருப்பானோ அவன்தான் அடுத்த நாள் கார்த்தால் வந்து சுப்பிரபாதம் ஏழு பண்ணி பெருமாளை இது பண்ணணும், சுப்பிரபாதத்துக்கு வரணும். அது என்ன கிரமம்னாக்கா அவன்தான் ஏழை பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் வந்து எழுப்பினா தான் அந்த மூலமாக பெருமாள் அதுக்குள்ளே வருவார். அந்த அர்ச்சகன் தான் முறையில் வரணும். அப்படி தான் கணக்கில் வச்சு பழைய காலத்து முறையெல்லாம் அப்படி இருந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னவோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம், நான் இருக்கும் அப்படியே. பட் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா பழைய காலத்தில். இந்த மாதிரி ரேச்சகம் அது என்னக்கா மந்திரமும் இருக்கும், தந்திரமும் இருக்கும், விவகாரமும் இருக்கும். எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் அந்த தெய்வத்துக்குள்ளே, அந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்துக்குள்ளே பெருமாளுடைய ஒரு சஞ்சாரம் இருக்கும். அவனை நாம் அங்கே அனுபவிக்க முடியும். அந்த மாதிரி அது முன்னுக்கு போகலாம். அத சங்கல்பா, சங்கல்பம் நமக்கெல்லாம் வருது, ஒன்றும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்கே அவள் வந்து அந்த யஜ்யத்துக்கு அனுகுணமாக கொடுத்துருக்கா. ஸோ அதே மாதிரி வச்சுனாலும் பரவாயில்லை. நம்ம யாருடைய மங்களாசாசனம் அது இது எல்லாத்தையும் வச்சுன்னு பண்ணலாம். கரிஷ்ய அக்னியாராதனம் அந்த இடத்துல வந்தப்போ மட்டும் பார்த்துக்கணும். வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்த புருஷ சத்ய அச்சுத அனந்த ஆவசக்திய குண்டே பிராतः காலே अथवा சாயங்காலே அக்னியாராதனம் கரிஷ்யே இதி சங்கல்ப்ய வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்த புருஷ சத்ய அச்சுதானந்த आवसक्य कुंडे प्रातः काले अथवा सायंकाले अग्नि आराधनं करिष्ये. वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुष सत्य अच्युत अनंत आवसक्य कुंडे प्रातः काले अथवा सायंकाले अग्नि आराधनं करिष्ये. वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुरुष सत्य अच्युत अनंत आवसक्य कुंडे प्रातः काले सायंकाले अग्नि आराधनं करिष्यामि. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामीति बलमन्त्रमनुसन्धाय. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि इति बलमन्त्रमनुसन्धाय. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि इति बलमन्त्रमनुसन्धाय. ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि इति बलमन्त्रमनुसन्धाय. ओम भगवानेव स्वयं கிரமத்தையும் சொல்லணும். என்ன இப்போ இதை இது வந்து பலமந்திரம். பலமந்திர அனுசந்தானம் பண்ணணும். அது கை கூப்பிட்டு இந்த பலமந்திரத்தை பெருமாள் தான் நமக்கு பலம். அதான் அவனுடைய காரியம்தான் பலம், அதுக்கு மேலே வேறு ஒன்றும் பலம் இல்லை. அதனால் இந்த மந்திரத்துக்கே பலமந்திரம்னு பேர். இந்த பலமந்திரத்தை அனுசந்தானம் பண்ணால் தான் நமக்கே அந்த காரியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாமர்த்தியம் வரும். அந்த சாமர்த்தியத்தை பெருமாள் அந்த மந்திரத்து மூலமாக நமக்கு அனுகிரகிக்கலாம். ஏன்னா மலமந்திரம் அனுசந்தானம் பண்ணாமல் எந்த காரியமும் பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா என்ன, பெருமாளை நினைக்காமல் எந்த காரியமும் பண்ணக்கூடாது. அவன் தானே பண்ணுறான், அவன் ஒரு நிமித்தம் தானே. அந்த இடத்துல தான் ஒரு சாத்விக தியாகம் அப்படின்னு ஒரு கிரமம் இருக்குது. சாத்விக தியாகம்னா என்னன்னாக்கா, சத்துவ குணத்தோடு இருந்து நாம் நம்முடைய கர்த்தத்துவம் கர்மத்துவம் எல்லாத்தையும் கூட பெருமாளில் ஒப்படைச்சு அவன்தான் பண்ணுறான், அவன் பண்ண வைக்கிறான் என்ற கணக்கில் அவனே ஆரம்பிக்கிறான் இதை அப்படிங்கிற மரத்தில் இருக்கும். இந்த சாத்விக தியாக கிரமத்திலேயே கூட உத்தர கலியா தட்சிண கலியா அப்படின்னாக்கா தென்னாச்சாரியோட இவள் ரெண்டு பேரில் கொஞ்சம் பேதங்கள் உண்டு. சாத்விக தியாகம் பண்ணணும்னு சில பேர், பண்ணக்கூடாதுன்னு சில பேர். ஆனால் ஸ்ரீபாந்திராத்தத்தில் நல்லாவே சாத்விக தியாகத்தை பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருக்கா. அவள் என்ன சுயமே காரைத்து உபக்கிரமத்தை அப்படின்வான்.
நம்ம காரயித்தும் உபக்கிரமத்தை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம், பிரதிபாதயித்தும் உபக்கிரமத்தைன்னு சொல்லுவோம். நம்ம அவள் காரயத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாள். நம்ம காரயத்தி அப்படின்னு வந்து கொடுத்தோன்னா நமக்கு அந்த கர்த்தத்துவம் நம்மளோட ஒட்டி வருதுன்னு இருக்குதா, அவர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் என் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி அது அப்படியே அனுசந்தானம் பண்ணுற மாதிரி தான் பாஞ்சராத்திரத்தில் தான் எடுத்து பிரதிபாதயித்தும் ஸ்வயமேவ உபக்கிரமத்தை அப்படின்ற மாதிரி, காரயித்தும் உபக்கிரமத்தை அப்படின்றது. அத்தை இன்னும் நல்ல பரிஷ்காரமாக பிரதிபாதயித்தும் உபக்கிரமத்தை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாள். நான் அந்த பாடத்தையும் சொல்லி விடுறேன் இல்லை, அப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓம் பகவானேவ ஸ்வனியாம்ய ஸ்வரூபஸ்திதி பிரவருத்தி. 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 ஸ்வசேஷதைகரசேனானேனாத்மனா ஸ்வசேஷதைகரசேன அனேனாத்மனா ஸ்வசேஷதைகரசேன அனேனாத்மனா ஸ்வசேஷதைகரசேன அனேனாத்மனா ஸ்வார்த்தஸ்வகர்த்தೃಭಾವೇன 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 ஸ்வார்த்தஸ்வகர்த்தೃಭಾವೇன. அங்கே இன்னொரு பாட்டம் ஸ்வாத்மஸ்வகர்த்தೃಭಾವೇன அப்படி இருக்கு. ஸ்வகீய கல்யாணதமைः ஸ்வகீய கல்யாணதமைः ஸ்வகீய கல்யாணதமைः ஸ்வகீய கல்யாணதமைः. அங்கே ஸ்வகீய கல்யாணதம குணைः அப்படின்னு ஒரு பாட்டம். சொல்லிக்கோங்க. ஸ்வகீய கல்யாண குண கல்யாணதம குணைः தமகுணைः ஸ்வகீய கல்யாண தமகுணைः ஸ்வகீய கல்யாண தமகுணைः. ஆராதன கர்மணா ஆராதன கர்மணா ஆராதன கர்மணா ஆராதன கர்மணா. இங்கே ஆராதனா அக்னி ஆராதனானால அக்னி ஆராதன கர்மனான்னு வச்சுக்கலாம். பெருமாள் திருவாரூர்னா ஆராதன கர்மா நேராகவே அப்படி வச்சுக்கலாம். அகில பரிஜன பரிச்சதான்விதः அகில பரிஜன பரிச்சதான்விதः அகில பரிஜன பரிச்சதான்விதः அகில பரிஜன பரிச்சதான்விதः. இங்கே ஸ்வாத்மானம் ஸ்வயமேவ பிரீத்தங்காரயித்தும் உபக்கிரமத்தை உண்டு. ஸ்வாத்மஸ்வகர்த்தೃಭಾವೇன அகில பரிஜன பரிச்சதான்விதः ஸ்வஸ்மை ஸ்வப்ரீதயே அப்படின்னு ஒரு பாடம். ஸ்வஸ்மை ஸ்வப்ரீதயே ஸ்வயமேவ அப்படின்னு என்னத்தை பண்ணுறான். ஆனால் அந்த காரியத்தையும் சேர்த்து சொல்லுவாள். என்ன சில உபச்சாரங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம், அது ஔபச்சாரிகம் அப்படின்னு. ஔபச்சாரிகம் அர்க்கியம் பாத்தியம் எல்லாமே ஒரு உபச்சாரம் தானே. அவருக்கு திருவொத்தாடை சமர்ப்பிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு உபச்சாரம். ஔபச்சாரிகமான போகம் அது. அப்படியே ஆபியவகாரிக போகம். ஆபியவகாரிகம்னா சாப்பிட்றது, அதாவது தலிகை நல்ல தலிகை சமர்ப்பிக்கிற போகம், அதுவும் கூட ஒரு கைங்கரியம். அப்படியே சாம்ஸ்பர்ஷிக போகம், சம்ஸ்பர்ஷம், அவருக்கு திருவொத்தாடை சமர்ப்பிக்கிறது, கை காலை ஒத்தி விடுறது, அவருக்கு அந்த செய்யாசனத்தில் அப்புறம் அழுப்பி விடுறது, அவருக்கு அந்த தோட்டி விடுறது, இது ஸ்நானாசனம் அர்த்தம். இனிமேலாம் இது சாம்ஸ்பர்ஷிகமான போகம். புஷ்பம் சமர்ப்பிக்கிறது, ஸ்ரீச்சந்திரன் சமர்ப்பிக்கிறது, இதெல்லாம் சம்ஸ்பர்ஷத்தமான ஒரு போகம். அப்படியே ஆபியவகாரிகம் சாம்ஸ்பர்ஷிகம். இன்னும் ஒரு போகம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பெரியவாலாம் சொல்லுவாள். இதை நமக்கு ராமானுஜன் சுவாமி ஒரு நாள் சொன்னார். அதாவது ஸ்ரவணம், அனுஸ்ரவணம். பெருமாளுக்கு அந்த திவ்ய பிரபந்தமோ வேதமோ புராணமோ இதிகாசமோ அதெல்லாத்தையும் திருச்செவி சாத்தினாலே ஒரு சந்தோஷமாகும். அதுக்கு அனுஸ்ரவ போகம், அது ஆனுஸ்ரவிக போகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. அது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆனுஸ்ரவிகான்னு போகான்னு நிখিலான்னு அது அந்த போகத்தை எல்லாத்தையுமே அவனே அதை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நம்ம மூலமாக. ஸ்வயமேவ பிரதிபாதயித்து உபக்கிரமத்தே அப்படின்னு பாடுறோம். இங்கே இது மட்டும் இருக்கிறதுனால சொல்லியிருக்கா. ஸ்வாத்மானம் ஸ்வயமேவ
प्रीतं कारयितुमुपक्रमते स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुम् उपक्रमते स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुम् उपक्रमते स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कारयितुम् उपक्रमते அப்போ நாம் அந்தந்த இடத்துக்கு சரியா நாம் நம்முடைய விற்பத்தி நம்முடைய ஞானத்துக்கு சரியா அதை அந்தந்த இடத்துல பிரயோகம் பண்ணி கற்றுனுட்டாக்கா தானே எல்லா இடத்துக்கும் சென்றாயிடும். इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय इति सात्विकत्यागमनुसन्धाय स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् स्वस्य मन्त्रन्यासं कुर्यात् अथ இதாக மந்திரநியாசத்துக்கு முதல்ல பூதி சுத்தி பண்ணிக்க வேணும். அத்தையும் காட்டி விடுறேன். அத யோக முத்ராம் பத்வா இப்படியே வச்சுக்கலாம், இப்படியே வச்சுக்கலாம். இதுதான் யோக முத்ரை. अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा அது நம்முடைய சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கிற நாபி, ஹிருதயம், அப்படியே கண்டம், அப்படியே சிரஸ், இது 4 இடத்துலையும் நம்முடைய அந்தரங்கத்தில் சில சுத்திகள் ஏற்படணும். ஏன்னா நாம் இந்த தேகமே ஒரு மாதிரி மாம்ச, சோனித, ரச, கிரந்தி இதெல்லாலையும் அசுத்தமானது. எதுவும் மேலே தோல் இருக்கவே அது உள்ளே இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு வந்து மலினங்கள் எல்லாம் தெரியல, அதுவா தென்படலை. இருக்கிறது நமக்கே தெரியும். ஆனால் அந்த திவ்யமங்கலமான விக்கிரகத்தை திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு இது எங்கே யோக்கியம்? அந்த யோக்கியத்தையே நாம் பாவிச்சுண்டு பெருமாள் அனுகிரகத்தால் நாம் பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு கிரமத்தை, ஒரு வைஜானிகமான கிரமம். இது வந்து யோகாசனம், யோகம், பிராணாயாமம் இதெல்லாம் கற்றுண்டு கொஞ்சம் உள்ளே பிரவேசித்தாக்கா இந்த தியானத்தால் எப்படி நம்ம சரீரத்தில் கிரந்திகளில் எல்லாம் சின்ன சின்ன சுத்திகள் ஏற்படுறதுன்றது நமக்கே அனுபவத்துக்கு வருது. இதெல்லாம் இன்னத்தை சொல்லி தெரியாது, அது சுவானுபவ வேத்தியமான விஷயம். அதனால் அதை பண்ணிக்கணும். நித்தியப்படியே அந்த பூத சுத்தி பண்ணிக்க வருதுன்னா என்னன்னாக்கா அந்த பஞ்சபூதங்களை சுத்தி பண்ணிக்க வருது. ஏன்னா இது பௌதிகமான தேகம், பிருத்திவி, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், ஜலம், இதோட தான் இருக்குது இந்த தேகம், அது சந்தேகமே இல்லை. அதையே இந்த தேகத்தில் எங்கின்னு எங்கே வரைக்கும் பிருத்திவி பாகம் இருக்கும், எங்கின்னு எங்கே வரைக்கும் ஜலபாகம் இருக்கும், எங்கின்னு எங்கே வரலாம் தேஜோ பாகம் இருக்கும், வாயு பாகம் இருக்கும், ஆகாச பாகம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மெயின்டைன் பண்ணி நமக்கு அதை காட்டி கொடுத்துருக்கா. நம்முடைய பாதத்தில் இருந்து ஜானு பரியந்தம் இருக்கிற பாகத்துக்கு பிருத்திவி பாகம், அதுக்கப்புறம் ஜானுவில் இருந்து நம்முடைய குஹ்யத்தை வரலாம் ஜலபாகம், குஹ்யத்தில் இருந்து நாபி வரலாம் தேஜோ பாகம். பாரு, அங்கே தான் வைஸ்வான பாக்கம் நடக்கிறது. அங்கே தான் இங்கே இருந்து நாசிகா வரலாம் வாயு பாகம், அங்கே தான் உச்சுவாச நிஸ்வாசங்கள், பிராணவாயு அது எல்லாமே இது பண்ணுறது, சஞ்சாரம் பண்ணி அதை இது பண்ணுறது. ஹிருதயத்தில் அந்த வாயுலால் தானே இதெல்லாம் நடக்கிறது. ஸோ அதனால் அது ஹிருதய வாயு பாகம். இங்கே இங்கே தான் ஆகாச பாகம். மண்டை காலி அப்படின்வா. மண்டை காலின்னா அது ஆகாசமாக இருக்கும். காலி இருந்தால் தானே உள்ளே போகும், உள்ளே எதுவோ நிறைஞ்சிருந்தால் ஒன்றும் வராது. அதெல்லாம் அந்த 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 பாகத்துக்கு ஆகாச பாகம்னு பேர். அப்போ இது அஞ்சு பூதம் தனித்தனியாக இருக்குதுன்னா தனித்தனியாக இருக்காதுனாக்கா இந்த இடத்துல பிருத்திவி பாகம் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே ஜலபாகம் அதிகமாக இருக்குது, இங்கே வாயு பாகம் தேஜோ பாகம் இருக்குது, மிச்ச பாகமும் இருக்கும் அங்கே. ஆனால் அதோட சேர்ந்து அதனால பாஞ்சபௌத்திகம்னு பேர். தட் மீன்ஸ் பஞ்சபௌதாத்மகமாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா எது பிருத்திவியோ அதில் இன்னும் 4 அம்சங்கள் இருக்கும். அந்த பிருத்திவி பாகம் 50% இருக்கும், 50%ல் 4 இருக்கும். அப்போ தான் அது பஞ்சீகரண பிரக்கிரியில் அது சேரும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வைஜானிகமாக வேதாந்த சாஸ்திரத்தை அதை நமக்கு சொல்லி காட்டித்தரான். ஸோ அதே இந்த சரீரத்துலேயும் நம்ம அதை தியானிக்கணும், அனுசந்தானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டுறார். பார்த்துக்கோ. அத யோக முத்ராம் பத்வா
अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा अथ योगमुद्रां बद्ध्वा नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं नाभिकन्दे स्थितं वैद्याकारं नाभिकन्दे स्थितं वेद्याकारं नाभिकन्दे स्थितं वैद्याकारं चतुरश्रं धूम्रवर्णं चतुरश्रं धूम्रवर्णं चतुरश्रं धूम्रवर्णं चतुरश्रं धूम्रवर्णं ॐ यमिति ध्यात्वा ॐ यमिति ध्यात्वा ॐ यमिति ध्यात्वा ॐ यमिति ध्यात्वा நாபிகந்தம் நாபியுடைய ஆரம்ப பாகம் அப்படின்னா மூலாதாரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல் பாகம் அந்த இடத்துல நாம் சதுரஸ்ரமான ஒரு தியானம் பண்ணிக்கணும் வேதி உடைய ஆகாரம் வேதின்னா என்ன நம்முடைய அக்னி வேதி இருக்கும் இல்லையோ சதுரஸ்ர வேதி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சதுரஸ்ரமான ஒரு வேதி வேத்தியாகாரத்தில் இருக்கிறது அதுக்கு என்ன வரணும் தூம்ர வர்ணம் பிருத்திவிக்கு அதனால் அந்த தூம்ர வர்ணத்தில் இருக்குது வாயுக்கு தூம்ர வர்ணம் அந்த இடத்துல வாயு பீஜத்தை தியானம் பண்ணணும் வாயு பீஜம் என்ன ஓம் யம் ஸோ சோஷண தாகன பிளாவனம் அப்படின்னு வரைச்சும் கூட ஓம் யம் ஓம் ரம் ஓம் வம் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த வாயு பீஜத்தை தியானம் பண்ணோம் அந்த இடத்துல ஓம் யமிதி தியாத்வா ॐ यमिति ध्यात्वा ॐ यमिति ध्यात्वा அந்த வேத்தியாகாரமான அந்த தூம்ரவர்ணமான வாயு பீஜத்தால் உற்பத்தமான வாயுவினால் நம்முடைய தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாபத்தை சோஷணம் பண்ணும் ஆனால் நல்லா உலர்த்தி பண்ணணும் அதை பூர்த்தி பண்ணிடணும் நாசமாக்கிடணும் அது 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 மாதிரி பாவிக்கணும் அவன் தது தஜ்ஜேன வாயுனா तदुज्जेन वायुना तज्जेन वायुना तज्जेन वायुना இல்லை ததுத்தேன வாயுனாவும் சொல்லலாம் தது உத்தம்னா அத்தால் உற்பத்தமானது பாட்டாந்திரம் அவ்வளோதான் தேக பாப்மானம் சோஷயாமி देहपाप्मानं शोषयामि देहपाप्मानं शोषयामि देहपाप्मानं शोषयामि தேகவாப்மானம் சோஷயித்வான்ட்டு சொல்லலாம் அதான் அடுத்த காரியத்துக்காக சொல்கிறது விஷயத்தை ஆனால் அந்த வாயு பீஜத்தால் என்னுடைய தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாபத்தை நாசமாக அப்படின்னு சொல்லி நான் பிரார்த்திச்சுக்கணும் அது நான் நினைக்கிறதுனாலேயே சில பாபங்களெல்லாம் தூர போகும் ஆனால் என்ன அர்த்தம் நமக்கு பாபம் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் என்ன அர்த்தம் தயங்குறோம் அதனால் அந்த நித்திய அனுசந்தானத்தில் இருந்தால் அது தயக்கம் வரும் நித்தியம் இல்லைன்னா வராது அதுக்காக அதை சொல்லி காட்டி நமக்கு காட்டுறாரு அதார்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஹிருதம் பூஜத்தில் அது அக்னி பீஜம் அது அக்னி பீஜத்துடைய ஆகாரம் திரிகோணாக்காரம் அதுக்கு அக்னிக்கு பீஜத்துக்கு வர்ணம் என்ன ரக்த வர்ணம் ஸோ அதால் ஒரு அக்னி அந்த அக்னியால் நம்முடைய தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே திரும்பி தாகமாகணும் ரம் அக்னி அதனால் ஹிருதம்புஜே ஸ்திதம் हृदम्बुजे स्थितं हृदम्बुजे स्थितं हृदम्बुजे स्थितं त्रिकोणं रक्तवर्णं त्रिकोणं रक्तवर्णं त्रिकोणं रक्तवर्णं त्रिकोणं रक्तवर्णम् अग्निबीजम् 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 ॐ रम् इति ध्यात्वा ॐ रम् इति ध्यात्वा ॐ रम् इति ध्यात्वा ॐ रम् इति ध्यात्वा तदुत्थवह्निज्वालाभिः 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 देहकल्मषं दाहयित्वा देहकल्मषं दाहयात्वा देहकल्मषं दाहयामि देहकल्मषं दाहयामि அந்த அக்னி பீஜம் அதால் ஒரு அக்னியிலால் ஒரு ஜுவாலை உண்டாகி அந்த ஜுவாலையால் என்னுடைய தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்மஷங்கள் ஏன்னா இதில் எல்லாம் கல்மஷம் தானே இருக்கும் அதெல்லாமே தக்தமாகிடணும் அப்படின்னு நான் பாவிக்கணும் ஸோ அது அந்த பாவனை தான் அது காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம்
கண்டே ஸ்திதம் கண்டே ஸ்திதம் கண்டே ஸ்திதம் கண்டே ஸ்திதம் சதுரஸ்ரம் பீதவர்ணம் சதுரஸ்ரம் பீதவர்ணம் சதுரஸ்ரம் பீதவர்ணம் சதுரஸ்ரம் பீதவர்ணம் மாஹேந்திர பீஜம் ஓம் லம் இதி த்யாத்வா 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 ததுத்தவாயுனா 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 உத்திதமக்னிம் ஸ்தம்பயித்வா उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा उत्थितमग्निं स्तम्भयित्वा இந்த வன்னி பீஜமான திரிகோணாகாரமான இதில் வன்னி ஜுவாலை உண்டாயிருக்கு. அந்த ஜுவாலையால் கல்மஷ தாகம் ஆனோம். அதுக்கு ஒரு வே கொடுக்கணும். அது வே கொடுக்கலனாக்கா அது அதிகமாச்சுனாக்கா மிச்சத்தையும் தாகம் பண்ணிவிடும். அதுக்கு ஒரு வே கொடுக்கறதுக்காக அதை ஒரு ஸ்தம்பனம் பண்ணும். அந்த ஸ்தம்பனம் பண்ணுறதுக்கு எதுக்காக எதால் முடியும்? வாயு பீஜத்தால் தான் முடியும். ஸோ அது மகேந்திர பீஜமான லம்மன்ட்டிங்கத்தில் கண்டத்தில் தியானம் பண்ணி அந்த மகேந்திர பீஜத்தால் உண்டான வாயு, ஸோ அந்த வாயுவால் அந்த வன்னியை ஸ்தம்பனம் பண்ணணும். ஸ்தம்பிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு வே கொடுக்கணும். நேரமாக கரெக்டாக செட் ஆகிற மாதிரி அதை பாவிச்சுக்கணும். அந்த பாவனா கிரமத்தையே இங்கே சொல்கிறார். ததுத்தேன வாயுனா உத்திதம் அக்னிம் ஸ்தம்பயித்வா. அதை நிறுத்திக்கணும். இல்லைன்னா மேலுக்கு அது மேலுக்கு போச்சுன்னா மறுபடியும் எல்லா இடமும் தாகமாகிடும். அந்த தாகமாக கல்மஷம் மட்டும் தாகமாகணும். மிச்ச சத்தெல்லாம் அப்படியே இருக்கணுமே. அதுக்கே அதை ஸ்தம்பனம் பண்ணும். ஸ்தம்பயித்வா. அதுக்கப்புறம் மூர்தா ஸ்தம் விற்த்தாகாரம். மூர்தானக்கா சிரஸ், அங்கே விற்த்தாகாரமாக இருக்குது. அது அமிர்த பீஜம். அது ஸ்வேதவர்ணமாக இருக்குது. அதால் ஒரு அமிர்த ஜலம் உண்டாயிருக்குன்னு நினச்சி அந்த அமிர்த ஜலத்தால் நம்முடைய தேகத்தை பூர்ணமாக அலம்பிக்கணும். க்ஷாலயித்வா, பிரக்ஷாலனம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு யோக்கியமாக இருக்கணும்னாக்கா எப்படியோ நாம் நல்லா ஸ்நானம் பண்ணியாச்சு, நல்ல வேஷ்டி உடுத்தியாச்சு, திருவன் காப்பிட்டாச்சு, நல்லா திருவாபரணம் போட்டாச்சு, எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். சுகந்தத்தையும் பூசிண்டா இருக்குது. அப்படி இருந்தாலும் உள்ளே அந்த கல்மஷங்களெல்லாம் இருக்கே, அதை போக்கடிச்சுட்டா தான் நான் திருவாராதனத்துக்கு யோக்கியமாவேன், அவரை திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு யோக்கியமாவேன் அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் நமக்கு வரணுமோ இல்லையோ. ஏன்னா எதுவரையிலும் பாபம் இருந்தால் அந்த பாபத்தால் தோஷத்தால் அவன் ஆராதனத்துக்கு அதிகாரி ஆக மாட்டான். அந்த பாபத்தை தொலையணும், அதை நிசேஷமாக தொலையணும். அந்த நிசேஷமாக எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பாவம் தொலைய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்ம விஸ்வாசம் நமக்கு இந்த மாதிரி அனுசந்தானம் பண்ணுறதால தான் வர முடியும். இந்த யோக பிரக்கிரியையில் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கோ, பண்ணால் தான் அது வரும், அதை தியானித்து பாருங்கோ அப்படின்வோம். அந்த மாதிரி இப்போ தியானிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வழி காட்டுறேன். ஆழ்வாழ்ச்சியன் உள்ள முறை செயல் உள்ளையும் மூளையும் உள்ளி கெடுத்து இறை உள்ளி அப்படி அதே மாதிரி தான் நம்ம நினச்சிட்டா தானே அது வரும். இதப்போ வராது. பாவம். மூர்தாஸ்தம் விற்த்தாகாரம் மூர்தஸ்தம் விற்த்தாகாரம் மூர்தஸ்தம் விற்த்தாகாரம் மூர்தஸ்தம் விற்த்தாகாரம். மூர்தா சப்தம் அது, அதனால மூர்தாஸ்தம் தான் வரும். ஓகே, இது மிஸ்டேக் ஆகிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பாட்டிக வர்ணம். ஸ்பட்டிகம் என்ன வருடத்தில் இருக்கும்? விளையாண்டு இருக்குமே ஸ்பட்டிக வர்ணம். அதனால ஸ்பாட்டிக வர்ணம் ஸ்பாட்டிகவர்ணம் ஸ்பாட்டிகவர்ணம் ஸ்பாட்டிகவர்ணம். வாருணபீஜம் 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 வாருணபீஜம். ஓம் வமிதி த்யாத்வா ஓம் வமிதி த்யாத்வா ஓம் வமிதி த்யாத்வா ஓம் வமிதி த்யாத்வா. தஜ்ஜாமிருதாம்பசா 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 தஜ்ஜாமிருதாம்பசா. தஜ்ஜானக தஸ்மாத் உற்பன்னம், தஸ்மாத் ஜாத்தம் தஜ்ஜம். தஸ்மாத் உற்பன்னம் அந்த அமிர்த பீஜத்தால் உண்டான அமிர்த ஜலம், அமிர்த அம்பான ஜலம், அமிர்தாம்பசா அமிர்த ஜலேனா. அந்த அமிர்த ஜலத்தால் என்ன பண்ணிக்கணும்?
ஆபாதமஸ்தகம் தேகம் க்ஷாலயித்வா ஆபாதமஸ்தகம் தேகம் க்ஷாலயித்வா ஆபாதமஸ்தகம் தேகம் க்ஷாலயித்வா ஆபாததலமஸ்தகம் தேகம் க்ஷாலயித்வா. நம்ம காலில் இருந்து தலைவரில் முழுக்க சரீரத்தை அந்த தீர்த்தத்தால் அலம்பிடும். ஸோ அப்போ தான் மனசில் ஒரு விஸ்வாசம் வரும், ஓ இந்த சரீரம் சுத்தமாச்சு. ஆனாலும் சந்தோஷம் இருக்காது, எப்படியோ உள்ளே இருக்குமே அப்படின்னு. அதுக்கு பெருமாள் என்ன சொல்கிறான், இந்த இந்த பௌத்திகமான தேகத்தையே முழுக்க தொலைச்சுடு. உனக்கு பெருமாள் திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டியதான ஒரு சரீரத்தை, திவ்யமான சரீரத்தை நானே உனக்கு கொடுக்குறேன். அதை நீனே அந்த தேகத்தை அடைய முடியும். அந்த அடைய முடியறதுக்கு நான் ஒரு கிரமத்தை சொல்கிறேன், அந்த கிரமத்தில் அப்படி போயிட வந்துடும் அப்படின்னு. ஏன்னா பெருமாளை சிருஷ்டியும் பண்ணுறான், ரட்சிக்கிறான், அப்படியே லயமும் பண்ணுறான், நாசமும் பண்ணுறான். எப்படி சிருஷ்டி பண்ணானோ அப்படியே லயமும் பண்ணுவான். ஆகாசம் உண்டாச்சு, ஆகாசத்தால் ஜலம் உண்டாச்சு, ஜலத்தால் தேஜஸ் உண்டாச்சு, தேஜஸால் வாயு உண்டாச்சு, வாயுவால் தேஜஸ் உண்டாச்சு, தேஜஸால் ஜலம் உண்டாச்சு, ஜலத்தால் பிருத்திவி உண்டாச்சு. பாருங்க, அந்த உண்டாரத்துலேயும் ஒரு கிரமம். வாயு அதி சூக்ஷ்மமானது, சூக்ஷ்மத்தால் தான் ஸ்தூலம் உண்டாகும். வாயு ஜலம், ஆகாசம் அதி சூக்ஷ்மம், அதார்த்தம் வாயு கொஞ்சம், இது வாயுவார்த்தம் தேஜஸ் கொஞ்சம் கனம், தேஜஸ் ஆர்த்தம் ஜலம் நல்லாவே தெரியுது, ஜலத்தால் தான் பிருத்திவி. ஸோ இது ஸ்தூலமான வஸ்து உண்டானோம்னாக்கா சூக்ஷ்மத்து மூலமாக தான் வரணும். அப்போது இது நாசமாகணுன்னாலும் பெருமாளுக்குள்ளே ஐக்கியமானோன்னாலும் இதே கிரமத்தில் தான் போகணும், ரிவர்ஸில் போய் ஆகணும். பிருத்திவி ஜலத்துக்குள்ளே சேரணும், ஜலம் தேஜஸுக்குள்ளே சேரணும், தேஜஸ் வாயுக்குள்ளே சேரணும், வாயு ஆகாசத்துக்குள்ளே சேரணும், ஆகாசம்தான் போய் ஆத்மாக்குள்ள ஜீவத்தோடு சேர்ந்து உள்ள பெருமாளோட போய் சேரணும். அப்படின்னாலே சேர்ந்தாங்க. ஸோ இது உன் சரீரத்தையே நீ சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு பெருமாள் திருவடி உன்னுடைய ஆத்மா சுத்தன், நீ சுத்தம் தானே ஆத்மா. உனக்கு இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தால் வந்திருக்கக்கூடிய வினை இது. நீ சுத்தமானவன், பெருமாள் திருவடிக்கு போய் பூந்துடும். இந்த சரீரம் விட்டு வேறு எதுலையும் நீ திருவாரணம் பண்ண முடியாது. இந்த சரீரத்தை சுத்தமாக்கிக்கோ. நீ அங்கே உள்ளே போயிடு, இத்தை தொலைச்சி விடு. நானே கங்கையை உற்பத்தி பண்ணி விட்டுருக்கேன் என்னுடைய திருவடியால். அந்த கங்கையால் இதை தொலைச்சி விடு. சிருஷ்டி முத்திரை சொல்லித்தரேன். அந்த சிருஷ்டி முத்திரையால் என்னுடைய பெருமாளுக்கு திருவாராதனம் பண்ணுறதுக்கு யோக்கியமான சரீரத்தை சிருஷ்டி பண்ணிக்கோ. அந்த சிருஷ்டி பண்ணின சரீரத்தில் திரும்பி நீ ஒன்றே பெருமாள் திருவடியிலேருந்து இங்கே உள்ளே கொண்டு வந்து ஆகாசம் வாயு இப்படி பண்ணிக்கோ. இந்த சரீரத்தை இது பண்ணிக்கோ. இந்த சரீரத்தை திவ்யமாக இருக்குதுன்னு பாவிச்சு திருவாரணம் பண்ணிவிடும். திருவாரணம் பண்ணுறவரையிலும் உனக்கு அந்த திவ்யத்தை அப்படியே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கிரமத்தை காட்டி கொடுக்குறாங்க. அத்த தத்துவ சம்ஹாரநியாசா, அப்படியே தத்துவ சிருஷ்டி நியாயா. அந்த தத்துவத்தை அப்படியே சிருஷ்டிக்கிறது, பிருத்திவியாதி தத்துவங்களை அப்படியே பிருத்திவியாதி தத்துவங்களை அப்படியே சம்ஹாரம் பண்ணுறது. முதல்ல சம்ஹாரம் பண்ணோம், அப்புறம் சிருஷ்டி பண்ணும். அது காட்டுறாருங்க. ஓம் தத்துவ சம்ஹார முத்ராயை நமஹ. ஓம் தத்துவ சம்ஹார முத்ராயை நமஹ. இது ஓம் தத்துவ சம்ஹார முத்ராயை நமஹ. ஓம் தத்துவ சம்ஹார முத்ராயை நமஹ. இதி தத்துவ சம்ஹார முத்ராம் பிரதர்ஷ்ய. 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 அத சமாதிபரயா தியா. அத சமாதிபரயா தியா. அத சமாதிபரயா தியா. அத சமாதிபரயா தியா. சாமான்யமான லௌகிக புத்தியில் இந்த மாதிரி சிந்தனம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் சொல்கிறார், புத்தியை உன்னுடைய சமாதி ஸ்திதிக்கு எடுத்துன்னு போ. ஆனால் அந்த புத்தியை உன்னுடைய கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோ. சம்யக்கு அதீனே சம்ஸ்தாப்பிய புத்திம் சமாதி பரமானம். நல்லா கையில் கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு நீ அதை சிந்தனம் பண்ணு. உனக்கு அந்த சம்ஹாரம் ஆறுது உன் மனசில் உனக்கு அனுபவத்துக்கு வரும். அப்படியே உன்னுடைய திவ்ய தேகம் சிருஷ்டி ஆறுதும் உனக்கு அனுபவத்துக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன். அதுக்காக சொல்கிறேன், சமாதி பரையா தியா
பாததலாதாஜானுஸ்திதாம் 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 शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणयुताम् 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 घ्राणोपस्थेन्द्रिययुताम् 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 पीतवर्णां चतुरस्राम् पीतवर्णां चतुरस्रां पीतवर्णां चतुरस्रां पीतवर्णां चतुरस्रां पृथ्वीं 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 गन्धतन्मात्रायां संहृत्य अथवा संहरामि मृदन्मात्रायां संहरामि गन्धतन्मात्रायां संहरामि गन्धतन्मात्रायां संहरामि संहाரம் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா சூக்ஷ்மத்தில் வரணும்னாக்கா பிருத்திவி டைரெக்டாக ஜலத்துக்குள்ளே போக முடியாது. பிருத்திவி தன்மாத்திரத்துக்கு வரணும். பிருத்திவி தன்மாத்திரம்னா பிருத்திவியுடைய ஒரு சூக்ஷ்ம ரூபம். அந்த சூக்ஷ்ம ரூபத்துக்கு அந்த சூக்ஷ்ம ரூபம் ஜலத்தில் போய் சேர்ந்துக்கும். ஸோ தன்மாத்திராயாம் சம்ஹிருத்யா அப்படின்னு சொல்ல பிருத்திவியை அங்கே இருக்குது. பிருத்திவி பாதத்தலாத்து ஆஜானுஸ்திதா, என்னுடைய பாதத்தால் தான் இங்கே இருக்குது. அந்த பிருத்திவிக்கு ஒரு இந்திரியம் இருக்குது. அதாவது என்னது, ஒன்று கிராணம், ஒன்று உபஸ்தேந்திரியம். கர்மேந்திரியம் ஒன்று ஒன்றும், ஞானேந்திரியம் ஒன்று ஒன்றும். ஞானேந்திரியம் கிராணம் பிருத்திவிக்கு, அப்படியே கர்மேந்திரியம்னா உபஸ்தேந்திரியம். அதுக்காக கிராணோபஸ்தேந்திரியயுதா பிருத்திவி. அந்த பிருத்திவியில் என்ன இருக்குது, 5 குணமும் இருக்குது பிருத்திவியில். சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரச கந்தம் இத்தனையும் இருக்குது. அதே ஜலத்துக்குள்ளே வந்தப்போ சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரசம் இருக்கும். அதனால் அதை ஒன்றுக்கு ஹிட் பண்ணி வர. பிருத்திவீம் கந்த தன்மா கந்தகுணிதாம் கிராணோபஸ்தே பீதவர்ணாம் சதுரஸ்ராம் பிருத்திவீம் கந்தன்மாத்தாயம் சம்பர்த்தியா. அதுக்கப்புறம் ஜானோஹோ ஆகுஹ்ய ஸ்திதாக जानोः आगुह्य स्थिताः जानोरागुह्य स्थिताः जानोरागुह्य स्थिताः शब्दस्पर्शरूपरसगुणयुताः 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 शब्दस्पर्शरूपरसगुणयुताः. ஜலம் சப்தஸ்பர்ஷ ரூபரசம். அங்கே கந்தம் இல்லை, கந்தம் இங்கே இடத்துக்கு நின்று போச்சு. இங்கே இது 4 தான் இருக்குது. शब्दस्पर्श रूप रसगुणयुताः. यद् गुणयुताः श्वेतवर्णाः रसनापायिविन्द्रिययुताः श्वेतवर्णाः अर्धचन्द्राकृतीः आपः गन्धतन्मात्रया सह रसतन्मात्रायां संहृत्य अथवा संहरामि ஸோ இங்கே ஜலமாயினால அதுக்கு வரணும் ஸ்வேதவர்ணம். இதில் ரசனா பாயு, அங்கே உபஸ்த, இங்கே இடத்த பாயு. ஜலத்துக்கு ரசன இந்திரியம், அதனால ரசனா இந்திரியம் பாயு இந்திரிய யுத்தமானது. இதில் சப்தஸ்பர்ஷ ரூப ரசம் 4 தான் இருக்குது. ஆச்சா, ஆல்ரெடி கந்தத்தன் மாத்திரை சூக்ஷ்ம ரூபாக எடுத்து, அதனால் கந்தத்தன் மாத்திரையா சக அதோடு சேர்ந்து ரூபத்தன் மாத்திரை ரசத்தன் மாத்திரை சேர்ந்து வருது. ஸோ ஜலம் எதுக்குள்ளே சேருதுன்னாக்கா ரசத்தன் மாத்திரை சேரும். பிருத்திவி கந்தத்தன் மாத்திரை சேரும். ரசம் கந்தத்தன் மாத்திரை, ரசம் ரசத்தன், ஜலம் ரசத்தன் மாத்திரை சேரும். ஸோ ஆபஹ ரசதன்மாத்திராயாம் சம்ஹரித்யா சம்ஹராமி.
இங்கே ஆபகான்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்வேதவர்ணாக ரசனாபாயமிந்திரிய யுதாக ரூப சப்த ஸ்பர்ஷ ரூப ரசகுண யுதாக அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆபகான்றது அப்சப்தம், அது நித்திய பகுவச்சனம். ஆபகான் தான் ரூபம் பகுவச்சனத்தில். அதே ஜலம் பண்ணிட்டு வந்தாக்கா ஆய்விந்திரிய யுத்தம் தம் அப்படின்னு ஜலம் வந்துருக்கு, அதனால் நபும்சகலிங்கம் அது. ஸோ அதனால் இங்கே இடத்துல அதுக்கு சரியாக வந்துருக்குது. நாம் ஆபகான்னு சொல்லலாம், ஜலம் மட்டும் சொல்லிக்கலாம். ஜலம் சொன்னப்போ அப்போ வந்து அதுக்கு சரியாக விபக்தி மாறிக்கணும், அவ்வளோதான். இன்னொன்று இது. அதுக்கப்புறம் குஹ்யாதி ரசன்மாத்திர சமயாச்சு குஹ்யாதி ஆனாபிஸ்திதம் गुह्यादानाभिस्थितं 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 குஹ்ய பரியந்தத்தில் ஜலம் ஆயிடுத்து. குஹ்யாத் நாபி பரியந்தம் தேஜா, அந்த ஸ்திதம் தேஜா, தேஜா தேஜசி தேஜாம்சி நபும்சகலிங்கம், அதனால் ஸ்திதம் தேஜான்னு சொல்கிறாங்க. தேஜா குஹ்யாதானாபிஸ்திதம் शब्दस्पर्शरूपगुणकं 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 दृष्टिचरणेन्द्रिययुतं 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 இதுக்கு இது திருஷ்டி எனக்கா சக்ஷுஸ் தேஜஸ் ஆயினால இந்த கர்மேந்திரியத்தில் சரணம். ஸோ நாம் சொல்கிறேன் எனது திருஷ்டிபூதம் யசேத்பாதா, நாம் திருஷ்டி தான் இதுக்கு முக்கியம் சரணத்துக்கு. நம்முடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நம்முடைய திருஷ்டியால் பார்த்து ஏண்டா பார்த்து வேண்டா அடியே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம்ல. ஸோ அது மாதிரி பார்த்து தான் வைக்கணுங்கிறதுக்காக திருஷ்டி சரணேந்திரிய யுத்தமானது இது அப்படின்னு காட்டுறாரு. பாட்டலவர்ணம் पाटलवर्णं 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 त्रिकोणमग्निं 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 பாட்டலவர்ணம்னா செக்கச்சவேன்னு இருக்குன்றாலே அதுக்கா. திரிகோணம் அக்னியுடைய பீஜத்துக்கு அதுக்குடைய இது மண்டலம் வந்து திரிகோணம். ஸோ அது அக்னி. அந்த அக்னியை எதில் சேர்க்கணும், அதை வந்து ரூபத்தன் மாத்திரை சேர்க்கணும். ரூபத்தன் மாத்திரை சேர்க்கணுன்னாக்கா இந்த ஜலம் ஆல்ரெடி ரசத்தன் மாத்திரையில் சேர்ந்தாயிருக்கு. அதனால் ரசதன்மாத்ரயா சஹா रसतन्मात्रया सह रसतन्मात्रया सह रसतन्मात्रया सह ரூபதன்மாத்ராயாம் சம்ஹிருத்ய रूपतन्मात्रायां संहत्य अथवा संहरामि எப்படி ஒன்று मात्रायां संहरामि रूपतन्मात्रायां संहरामि नाभेराघ्राणस्थितं 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 ಸಂಹಾರ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಭಿ ಇನ್ನು ಅಘ್ರಾಣ ಪರ್ಯಂತத்தை நம்ம ஸ்பர்ஷம் பண்ணிக்கணும். நாபேராಘ್ರಾಣ ஸ்திதம். அப்போ தான் மனசுக்கே வருது இங்கே இதுக்கு இங்கேயும் இதுக்குள்ளே எடுத்து இது வாயு அப்படிங்கிறது. ஆಘ್ರಾಣ ஸ்திதம் நாபேராಘ್ರಾಣ शब्दस्पर्शगुणकं 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 त्वक्करेन्द्रिययुतं 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 வாயு ஆயினால சப்தஸ்பர்ஷம் இது ரெண்டு இந்த மூணும் இங்கே இடத்துல ஆயிடுத்து. அதனால் இங்கே இடத்துல துவக்கு வாயுக்கு. ஸோ இதோட ஒரு கர்மேந்திரியம் கரம் கை துவக்கரேந்திரிய யுத்தமானது இது யுத்தம். இதுக்கு என்ன வரணும், தூம்ர வரணும். மின்னியும் வந்தது வாயு பீஜத்துக்கு தூம வரணும். धूम्रवर्णं वृत्ताकारं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं धूम्रवर्णं वृत्ताकारं वायुं वायुं रूपतन्मात्रया सह वायुं रूपतन्मात्रया सह वायुं रूपतन्मात्रया सह मात्रया सह वायुं रूपतन्मात्रया सह ஏன்னா தேஜஸ் ஆல்ரெடி ரூபத்தன்மாத்திரையில் சேர்ந்தாய் போயிடுது. அந்த சூக்ஷ்மமான ரூபத்தன்மாத்திரையோட ஆனால் சூக்ஷ்மமான தேஜஸோடன்னு அர்த்தம். அது ரூபத்தன்மாத்திரை தான் தேஜஸுடைய சூக்ஷ்ம ரூபம். சூக்ஷ்மமான தேஜஸோட எதில் சேரும், வாயுவில் சேர்ந்துடும். வாயு விருத்தாக்காரம். அது வாயுக்கு மண்டலம் வந்து விருத்தாக்காரம், தேஜஸுக்கு திரிகோணம். அப்படி ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு மண்டலத்துடைய கிரமம். ஆனால் சதுரஸ்ரம் அதுக்கு இன்னைக்கு அப்படி காட்டுறது ஒன்னொன்றுக்கும். त्वक्करेन्द्रियं वायुं रूपतन्मात्र स्पर्शतन्मात्रायां संहृत्य स्पर्शतन्मात्रायां संहृत्य स्पर्शतन्मात्रायां संहृत्य
ஸ்பர்ஷதன்மாத்ராயாம் சம்மராமி. அதே கிராணாதாமௌளி ஸ்திதம் கிராணாதாமௌளி ஸ்திதம் கிராணாதாமௌளி ஸ்திதம் கிராணாதாமௌளி ஸ்திதம் சப்தகுணகம் 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 சப்தகுணகம். இங்கே ஒரே ஒரு குணம் வந்து எல்லாமே இங்கே வந்து ஆயிப்போச்சு. இது ஒன்றே ஒன்று சப்தம் சப்தகுணகம். எனது ஸ்ரோத்ரவாக் சகிதம் ஸ்ரோத்ரவாக் சகிதம் ஸ்ரோத்ரவாக் சகிதம் ஸ்ரோத்ரவாக் சகிதம். ஆகாசமாயினால ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் தான். ஏன்னா ஆகாசம்தான் கர்ண விவர விருத்தி, ஆகாசம்தான் ஸ்ரோத்ரேந்திரியம். ஸோ அதனால் ஸ்ரோத்ரம். இதுக்கு என்ன ஸ்ரோத்ரம்? இதுக்கு முக்கியமானது வாக்கு. வாக்கு தானே இதில் முக்கியமானது. அதனால் வாக் சகிதமானது. ஸோ ஒரு கர்மேந்திரியம் ஒரு ஞானேந்திரியமும் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளே சேர்ந்துருக்கிறதோட அதை காட்டுறது. இதம் நீலோத்பலதல பிரபம் நீலோத்பலதல பிரபம் நீலோத்பலதல பிரபம் நீலோத்பலதல பிரபம். வாயுவே தூம்ரவர்ணம்னு சொன்னார். வாயுவே தூம்ரவர்ணம்னு சொன்னார். ஜலத்தை ஸ்வேதவர்ணம்னு சொன்னார். இது வந்து வாயு ஆகாசம். ஆகாசத்துக்கு நீலோத்பலம் இருக்கேன். உத்பலம்னாக்கா கமலம், நீலகமலம். அந்த நீலகமலத்துடைய பிரபை எப்படி இருக்குமோ அந்த பிரபை இருக்கும். அதனால ஆகாசத்தை வந்து நம்ம சொல்கிறோமே ஆகாச வர்ணம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நீலமேகமான ஒரு வர்ணம். நீலம் இருக்காது, ஒரு ஆகாஷ நீலம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே நம்ம. அந்த நீலோத்பலமான பிரபையோடு இருக்குது. அந்த வர்ணத்தோடு இருக்கிறது ஆகாசம். அதை என்ன பண்ணுற ஸ்பர்ஷ தன்மாத்ரயா சஹா ஸ்பர்ஷதன்மாத்ரயா சஹ ஸ்பர்ஷதன்மாத்ரயா சஹ ஸ்பர்ஷதன்மாத்ரயா சஹ. வாயு ஆல்ரெடி ஸ்பர்ஷதன் மாத்திரை சேர்ந்தாய் போயிருக்கு. அதனால் அந்த ஸ்பர்ஷன் மாத்திரை தான் சூக்ஷ்ம ரூபம். அத்தோட அங்கு சேர்றது சப்த தன்மாத்ராயாம் சம்ஹத்யா சப்ததன்மாத்ராயாம் சம்ஹத்யாமி சப்ததன்மாத்ராயாம் சம்மராமி சப்ததன்மாத்ராயாம் சம்மராமி. ஆனால் சூக்ஷ்மமான ஆகாசத்துக்குள்ளே அத்தை லயம் பண்ணுறேன். எனக்கா இந்த பஞ்சபூதமும் ஒன்றுக்குள்ள சேர்ந்து வந்து சப்த தன்மாத்ரா ரூபமான அதி சூக்ஷ்மமான ரூபத்தில் அது வந்து சேர்ந்து ஆயிப்போச்சு. இப்போ அந்த சப்த தன்மாத்திரத்தை எங்கே சேர்க்கணும் அதையும் காட்டுறார். சம்மராமி சப்த தன்மாத்ராம் சப்ததன்மாத்ராம் சப்ததன்மாத்ராம் சப்ததன்மாத்ராம். சிதாசிதவர்ணே மனசி சம்ஹத்யா சிதாசிதவர்ணே மனசி சம்ஹத்ய சிதாசிதவர்ணே மனசி சம்ஹத்ய சிதாசிதவர்ணே மனசி சம்ஹத்ய. இத்த மனசில் சேர்க்கணும். மனசு இன்னும் சூக்ஷ்மமானது. எல்லா பூதங்களோடையும் அது உள்ளே போயிடும். ஏன்னா அந்த மனசால் தான் நான் இத்த தியானிக்கிறேன். ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வருது. என் மனசஞ்சாரத்தால் தான் நமக்கு தியானமே வருது. இல்லைப்போ நான் வரவே வராது. அதனால் அந்த மனசு அதை காட்டிலும் சூக்ஷ்மமானது. அந்த மனசு எப்படித்தான் அது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சித்தமும் இல்லை அசித்தமும் இல்லை. ஆனால் என்ன ஒருத்தர் வெளுப்பாக இருக்கும், ஒருத்தர் கருப்பாயிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மனசு வந்து ஒருத்தர் சுத்தமாக இருக்கும், ஒருத்தர் அசுத்தமாக இருக்கும். சுத்தமான வர்ணத்தோடு இருக்கிற மனசு சிதாசித வர்ணம். அதுக்கு ஒரு வர்ணம் சிதம் அசிதம் श्वेतम अश्वेतम अश्वेतम श्वेतभिन्नम् इत्यर्थः. श्वेतभिन्नं तमः अन्धकारोऽपि भवति रक्तवर्णोऽपि भवति. अनका तमोगुणपूरितमाहो அப்படியே ரஜோகுணபூரித்தமாகவும் ஆகிடும். அதாச்சுன்னா அந்த மனசு அப்படி தான். அதுக்குனால தான் சஞ்சலமாக இருக்கும். அதனால் சிதாசித வர்ணமான மனசு. அந்த மனசில் சூக்ஷ்மமான மனசில் இந்த சப்த தன்மாத்திரையை சம்ஹத்யா சம்ஹாரம் பண்ணோம். ஏன்னா சப்த தன்மாத்திரேன்னு வந்தப்போ பிருத்திவியப் தேஜோ வாயு ஆகாசமும் சேர்ந்து ஆகி போயிட்டு அதுக்குள்ளே சூக்ஷ்மமாக. அதை அதுக்குள்ளே சேர்த்து சப்த தன்மாத்ராயாம் சம்ஹத்யா சிதாசிதவர்ணே மனசி சம்ஹத்யா. मनः अहंकारे पाटलाहंकृतौ संहृत्या संहरामि. मनः अहंकृते अहंकारम अहंकारम அப்படிதான் பாட்டலம் சக்கச்சவேன்னு இருக்கும். அகங்காரம் எப்பவுமே அகங்காரத்தில் அத்தை சம்பளம். அந்த அகம் அப்படின்னு இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம அகம்னு சொல்கிறதே இட்னி சேர்த்து தான். முக்கியமாக மனசு தான் அகமுக்கு வருது.
அந்த மனசுக்கு பின்ன தான் இது இவ்வளவும் இருக்குது. என்னுடைய மனசுக்கு பின்னால் என்னுடைய இந்த பாஞ்ச பௌத்திகமான தேகத்தை வச்சுன்னு தான் நான் அகம்னு சொல்கிறேன். நான் பண்ணுறேன்யா அப்படின்னப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வருது. ஸோ அதனால் அதை காட்டுறார் அந்த இடத்துல. அந்த மனசை இந்த அகங்காரத்துக்குள்ளே லயம் பண்ணு, அந்த அகங்காரத்தை கொண்டு போய் ஜீவத்துக்குள்ளே போடும் அப்படின்னு காட்டுறார். அகங்கிருத்தியம், அதுக்கு முதல்ல புத்தி. அகங்கிருத்தியம் ஸ்படிக பிரபுத்தௌ சம்ஹிருத்ய அகங்கிருதிம் ஸ்படிக பிரபுத்தௌ சம்ஹராமி போட்டுக்கோ. அகம் கிருதிம் ஸ்படிக பிரபுத்தௌ சம்ஹராமி அகம் கிருதிம் ஸ்படிக பிரபுத்தௌ சம்ஹராமி அகம் கிருதிம் ஸ்படிக பிரபுத்தௌ சம்ஹராமி. அகங்காரத்தை புத்தியில் நியோஜனம் பண்ணணும். புத்திக்கு என்ன வரணும்னாக்கா ஸ்படிக பிரபம். அதனுடைய வர்ணமே நல்ல வெள்ளம் விளையல் இருக்கும், ஸ்பட்டிகமான இருக்கும் அந்த வளர்ப்பேன். ஸோ புத்தி எப்பவும் ஸ்பட்டிகமாக இருந்தாக்கா இது எவ்வளவும் லயம் பண்ணுறதுக்கு வரும். இதேனா அது வராது. அப்போ சிதாசிதமான மனசையும் லயம் பண்ணிக்கணும்னா புத்தி, அந்த புத்தியில் இருக்கக்கூடிய வர்ணம் என்னன்னாக்கா ஸ்பட்டிக பிரபமான வர்ணம். அந்த புத்தியில் அத்தை நியோஜனம் பண்ணி புத்திஞ்ச சித பிரகிருதௌ புத்திஞ்ச சித பிரகிருதௌ புத்திஞ்ச சித பிரகிருதௌ புத்திஞ்ச சித பிரகிருதௌ. புத்தியை பிரகிருத்தியை படுத்தாதுனாக்கா சத்வரஜஸ் தமோமயமானது பிரகிருதி. அதில் வரும் ஸ்வேதவர்ணம் இல்லை, தமஸே இருக்குது, ரஜஸே இருக்குது. ஆனால் சொல்லுச்சே சித பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வளப்பாக இருக்கிற சத்வகுண பூரித்தமான பிரகிருதி இல்லை, ஆனால் சத்வ அதிகமான பிரகிருதி இல்லை. சத்வ அதிகமான பிரகிருத்தியான போது தான் இதை லயம் பண்ணுறதுக்கே புத்தி வரும், இல்லை போனால் உள்ளே சேரவே சேராது. அதனால் சித பிரகிருத்தௌ பிரகிருதிஞ்ச பூரகேன ஏகேன பிரகிருதிஞ்ச பூரகேனைகேன பிரகிருதிஞ்ச பூரகேனைகேன பிரகிருதிஞ்ச பூரகேனைகேன பாஸ்கராப ஜீவே சம்ஹராமி பாஸ்கராப ஜீவே சம்ஹராமி பாஸ்கராப ஜீவே சம்ஹராமி பாஸ்கராப ஜீவே சம்ஹராமி. ஜீவன் எங்கே இருக்கான்? இந்த ஹிருதயத்தில் எங்கே இருக்கான்? ஜீவன் இங்கே தானே இருக்கான். அந்த ஜீவனுக்குள்ள இந்த புத்தியை உபசம்ஹாரம் பண்ணோம். அது பண்ணுறது எப்படி, என்ன அனுபவத்துக்கு வரணுமே. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேனாக்கா, நான் ஒரு பூரகமான வாயுவை எடுத்துக்கணும். ஆனால் நான் அந்த வாயுவை உள்ளே இழுத்தாக்கா என்னுடைய வாயு உள்ளே போய் ஹிருதய பரியந்தம் உள்ளே போனப்போ என்னுடைய இந்த புத்தியை கொண்டு போய் அந்த ஜீவத்தில் சேர்த்த மாதிரி எனக்கு அனுபவம் வரும். அதில் பூரகேன ஏகேன வாயுனா அந்த புத்தியே, அந்த அகங்கிருத்தியே புத்தியே கொண்டு போய் ஜீவனோட சேரு, பிரகிருத்தியே ஜீவனோட சேரு. பிரகிருத்திஞ்ச பூரகேன ஏகேன வாயுனா அங்க இடத்துல ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவனுக்குள்ளே சேரணும். அதை காட்டுறாங்க. ஜீவம் ஜீவே, ஜீவம் அப்படித்தான் பாஸ்கராப ஜீவே. அவன் சூரியனை போட வெள்ளேன்னு இருக்கான், ஆனால் பிரகாசமானவன், அவன் சுத்தனானவன். ஆனால் அந்த பாஸ்கராப ஜீவே சம்ஹராபி. அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த தியானத்தை பண்ணணுன்னு நாபிசக்ரஸ்தம் வாசனா விவசம் நாபிசக்ரஸ்தம் வாசனா விவசம் நாபிசக்ரஸ்தம் வாசனா விவசம் நாபிசக்ரஸ்தம் வாசனா விவசம். இந்த மூலாதாரம், அதுக்கப்புறம் நாபி இடத்துல சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வரும். ஸ்வயம் அதிதிஷ்டதி யஸ்மின் சக்கரே தச்சக்கரம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம். ஸ்வயம் யார்? நான் யார்? ஜீவன். அவன் அங்கே தான் இருக்கிறான் ஜீவன். அந்த இப்படி எழுத்தாக தான் மேலே வருவான். அது வரலாம் அங்கேயே இருப்பான். அவன் அங்கே இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு எல்லாம் அகங்காரங்களே வரும். உள்ளே அப்படியே அடங்கி உட்காந்துருக்கும். ஸோ அந்த நாபி சக்கரஸ்தமான அந்த ஜீவன், சுத்தமான ஜீவன், அவனுக்கு என்ன வாசனை? எந்த வாசனை? இந்த சரீரத்தில் வாசனை, பிரகிருத்தியில் வாசனை, தேகத்தில் வாசனை, கிராமத்தில் வாசனை, நகரத்தில் வாசனை, இந்த பிரகிருதி மண்டலத்தில் வாசனை. வாசனா விவசா. அவன் அந்த அதுக்கு வசப்பட்டவன் பூர்ணமாக விசேஷேன வசீபூதா விவசா. ஓ, என்ன இழுத்தாலும் மேலே வரமாட்டான். அந்த அளவுக்கு அவன் உள்ளே உட்காந்துருக்கான்.
அந்த வாசனா விவசனான ஜீவனை நீ வழியில் இழுக்கணும் அப்படின்னு. ஜீவம் வாசனா விவசம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறார். பாஸ்கரா பவசி என்னது கும்பகேன வாயுனா அந்த வாயுவை கும்பகம் பண்ணிக்கணும். அந்த வாயுவை பிடிச்சி வைக்கணும். பிடிச்சி வச்சப்போ தான் நமக்கு அங்கே சூக்ஷ்மமான சுஷும்னா நாடியுடைய அனுபவம் வரும். எது வரலும் நமக்கு கும்பகம் சித்திக்காதோ அது வரலும் நம்முடைய சுசூக்ஷ்மமான சுஷும்னா நாடியுடைய அனுபவம் வராது. ஏன்னா 3 நாடி, அது இடா பிங்களா சுஷும்னா. சுஷும்னா தான் மத்திய நாடி, இடா பிங்களா தான் 2 பக்கத்தில் இருக்கும். இது 2ம் மனசுக்கு வந்துடும். ஆனால் இது இது சுஷும்னா இருக்கே அது ரொம்ப சூக்ஷ்மமானது. ஏன்னா அதில் தான் ஜீவனே சஞ்சாரம் பண்ணுறான். அந்த ஜீவன் சஞ்சாரம் பண்ணணும். அதுக்குள்ளேனாக்கா அந்த நாடியுடைய அனுபவம் நமக்கு வரணும். அந்த நாடியுடைய அனுபவம் நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக ஸ்பஷ்டமாக வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த துவாதச ஊர்துவ புண்ணிருக்கிறோமா. இங்கே இடா வரும், இங்கே பிங்களா வரும். இப்படி அது 2 இங்கே சேரும். இங்கே வந்தப்போ ஊர்துவ புண்ணியத்தில் இந்த 2 பக்கம் வந்துடும். இந்த நடுவில் தான் நமக்கு சுஷும்னா நாடி வரும். அந்த சுஷும்னா இங்கே இன்னும் எடுத்துகிட்டு வரும். அந்த திருமணம் இட்டு மேலே இழுத்து மேலே கொண்டு வந்து அனுபவத்துக்கு வந்தாக்கா அதெல்லாம் ஒரு யோக பிரக்கிரியை. அது இடா நமக்கு அது ஒரு வாட்டி பாருங்களேன். நன்னா கொட்டையாக ஃபஸ்ட் கிளாஸாக திருமணம் இட்டாச்சுன்னாக்கா அதுவே ஒரு மாதிரி நம்ம இப்படி பிடிச்சி இழுக்கும். திருமணம் அவ்வளோதான். நன்னா இட்டாச்சுன்னாக்கா அதை இப்படி பிடிச்சி இழுக்கும். அதை பிடிச்சி இழுக்கச்சியே என்னவோ நம்முடைய நாடியோ கிரந்தியோ என்னவோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்குதுடா அப்படின்னு நமக்கு அனுபவத்துக்கு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சில பேர்லாம் அதுக்காக தான் பட்டையாக திருமணிடுவாள். அந்த பட்டையாக திருமணிட்டால் தான் அது பிடிச்சி ஒரு பாவம் வரும். அது இழுத்துட்டு இருக்கு அதை நம்ம மேலே கொண்டு போகிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு பாவம். ஒருநிலைப்படுறது எப்படின்னா தமிழில் ரொம்ப ஒருநிலைப்படுறது ஆமாம் அந்த மாதிரி இது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஊர்துவ புண்ணியங்களெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு யோக பிரக்கிரியை. எல்லா சம்பிரதாயத்துலேயும் ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்தில் அது இருக்குது. இந்த சம்பிரதாயத்தில் இதை அதுக்காக அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு அந்த அனுபவம் சீக்கிரமாக வரத்துக்காக அதை கொடுத்துருக்கா. ஸோ நம்ம அதை இட்டு தான் நிதானமாக அது மனசுக்கு வரணும். ஸோ அப்படியே அந்த சுஷும்னா நாடி அது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான நாடி. அந்த சூக்ஷ்மமான நாடியில் இந்த ஜீவனை முன்னுக்கு கொண்டு போகணும். அதுக்கு தான் கொண்டு வர இடத்துல காட்டுறார். கும்பகேன வாயுனா பத்மசூத்திர சூக்ஷ்மயா அப்படின்றார். எவ்வளவு சூக்ஷ்மமாக இருந்ததுனாக்கா சூத்திரமான நூல் சாமானியமான எல்லா நூல்களுமே சூக்ஷ்மமாக இருக்கும். இந்த பத்மசூத்திரம் இருக்கு பாரு, அது அவ்வளவு ரொம்ப வெளிச்சல். நீ இந்த பத்மத்துடைய நாளத்தை இப்படி உடைச்சா அதில் இந்த நூல் வரும். அந்த நூல் கண்ணிலே தெரியப்படாது. அது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான ஒரு அந்த நூலில் தான் அவ்வளவு சின்னதாக இருக்குமா. அது சுஷும்னா நாடி. அவ்வளவு சூக்ஷ்மமான சுஷும்னா நாடிகையா பத்மசூத்திர சுசூக்ஷ்மயா சுஷும்னா நாடிகையா சுஷும்னா நாடிகையா தேஹே உபர்யாரோப்பியான்றது நமக்கெல்லாம் பாடம். உபர்யாரோப்பியா அந்த கும்பகம் பண்ணா அந்த நாடியை மேலே கொண்டு வர மாதிரி ஒரு உபரி ஆரோப்பியா. அதுக்கு மேலே கொண்டு வந்தால் தானே அது வெளியில் போக முடியும். உபரி ஆரோப்பியா பிரம்மரந்திரம் பேதயித்வா நம்ம சொல்லட்டும் சொல்லாத போட்டும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் ஜீவம் போகிறதுனாக்கா ஸ்ரீ வைஷ்ணவனுக்கு சரணாகத்தனானுக்கு எம்பெருமான சரணாகத்தை அடைஞ்சவனுக்கு பிரம்மரந்தத்தை தான் போகும். அது போகிறதுக்கு நாம் இப்போதே இருந்தே அந்த இது நித்தியப்படியே அந்த அனுபவத்தை வச்சுட்டு இருந்தால் தான் அது போகும். அதுக்காக அந்த அனுபவம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக பிரம்மரந்திரம் பேதயித்வா
रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य रेचकेन देहात् बहिर्निर्गमय्य ஆச்சு பூரகமாச்சு கும்பகமாச்சு கும்பகத்தால் மேலே மேலே கொண்டு வந்தாச்சு அதை வழியில் அனுப்பணுமே வழியில் அனுப்புறது எப்படி ரேச்சகத்தால் ரேச்சகேல நிர்கமையா வழியில் அனுப்புன மாதிரி பாவிச்சு கொண்டு நிர்கமையா சூரியமண்டலம் பிரவேஷ்ய சூரியமண்டலம் பிரவேஷ்ய சூரியமண்டலம் பிரவேஷ்ய சூரியமண்டலம் பிரவேஷ்ய இந்த ஜீவன் பெருமாள் திருவடி எப்படி சேர்றான் ஏன்னா அவன் வைகுண்டத்தில் தான் அங்கங்கே இருக்கானே அப்படின்னா சூரிய கிரணத்வாரம் மேலே போகணும் அதுதானே அதுக்கு பிரகாச மார்க்கம்னு பேர் அந்த பிரகாச மார்க்கத்துக்கு தான் பெருமாள் இந்த ஜீவன் அந்த வழியில் தான் போவான் இன்னொரு மார்க்கம் இருக்குது தூம்ர மார்க்கம் இது பிரகாச மார்க்கம் அது சூரிய மண்டலம் பேதித்தான் அந்த சூரிய கிரணத்தால் போய் சூரிய மண்டலத்தையும் பேதிச்சுண்டு மேலே போனதான் அவனுக்கு வைகுண்டம் ஸோ அதனால் அங்கே போய் அங்கே தான் பெருமாள் இருக்கான் அவனுடைய திருவடி நித்தியம் போகிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நம்ம கடைசியில் போச்சு அங்கே போகிறோம் நித்தியம் போகிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை காட்டுறேன் பேதயித்வா தன் மண்டலாச்ச பகிர்நிர்கமையா தன் மண்டலாச்ச பகிர்நிர்கமையா தன் மண்டலாச்ச பகிர்நிர்கமையா தன் மண்டலாச்ச பகிர்நிர்கமையா ஸ்தூல வாசனா சரீரரஹிதம் ஸ்தூல வாசனா சரீரரஹிதம் ஸ்தூல வாசனா சரீரரஹிதம் ஸ்தூல வாசனா சரீரரஹிதம் இந்த பஞ்சபூதத்துடைய சம்பந்தம் இருக்குச்சு தான் வாசனைகள் இல்லை அங்கே அது வரலாம் மேலுக்கு போயாச்சு நான் இதெல்லாம் விட்டாச்சே தொலைச்சாச்சு அதனால் ஸ்தூல வாசனை கிடையாது அந்த சரீரமே இல்லை இருக்குது சூக்ஷ்ம சரீரம் அப்படித்தான் அந்த சரீரத்தால் ஜீவம் ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि जीवं ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि அவன்தான் ध्रुवம் நிश्चितமானவன் ध्रुवம் மன நிश्चितம் ध्रुवं ते राजा அப்படின்னா ध्रुवம் மன நிश्चितம் இருக்கக்கூடிய ध्रुव பேரம் அப்படின்னா ஸ்திர பேரம்னு பேர் அவன்தான் ஸ்திரம் மூல பேரம் ஸ்திரம் உற்சவ பேரம் நடந்து போயிட்டு போய் வந்துட்டு இருப்பார் அதனால் அதுக்கு ध्रुव பேரம்னு பேர் எல்லாத்துக்கும் ध्रुवம் யாருன்னா அவன் தான் ध्रुவன் ध्रुव நட்சத்திரமும் ध्रुवம் இல்லை அவன் தான் ध्रुவன் அந்த ध्रुवे परस्मिन् ब्रह्मणि அவனுக்குள்ள ஸ்ரீபூமிभ्याம் சேஷபோகே சமாசீனம் श्रीभूमिभ्यां शेषभोगासने समासीनं समासीने श्रीभूमिभ्यां शेषभोगासने समासीने श्रीभूमिभ्यां शेषभोगासने समासीने ध्यान श्लोक वर्तते सव्यं पादं प्रसार्य स्थितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा वाजानुन्यादाय எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி பரமபதநாசனம் எழுதியிருக்கார் எப்படி இருக்கான் ஸ்ரீபூமி லீலாசகிதனான இருக்கான் என்ன சொல்கிறேன் वालव्यजनहस्ताभिः 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 व्याप्त्याद्यष्टशक्तिभिः व्याप्त्याद्यष्टशक्ताभिः व्याप्त्याद्यष्टशक्तिभिः व्याप्त्याद्यष्टशक्तिभिः வருது அஷ்டசக்திகள் வியாப்தி நமஹா இத்தியாதி இத்தியாதி நமக்கு இது அக்னி ஆராதனை எல்லாத்தையும் வருது அவளுக்கெல்லாம் உத்தர ஆராசனத்தில் நம்ம அனுகம்பாயை நமஹா அப்படின்னு வருமே அதுக்கு பரிவாரித்தே परिवारिते 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 எல்லா பரிவாரத்தோடு இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் பரிவாரத்தை சேனேஷாதி பார்ஷதைஹி सेनेशाधिपार्षदैः 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 சக்ராத்யாயுதைश्च शक्राद्यायुधैश्च 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 சேவ்யமானே सेव्यमाने 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 சக்கராத்யாயுதங்கள் அவனுக்காக இல்லை அந்த ஆயுதங்கள் அவனை சேவிக்கிறதுக்காக அவன் கையில் இருக்குதான் அவ்வளோ கிட்டுக்காக இருந்து அவனை சேவிக்கிறது ஏன்னா அவனை சேவை பண்ணுறதுக்காக அது ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்கும் இருந்துண்டு சேவியமான மகாவிபூதௌ महाविभूतौ 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 षाड्गुण्यमय विग्रहे षाड्गुण्यमय विग्रहे षाड्गुण्यमय विग्रहे षाड्गुण्यमय विग्रहे प्रसन्नाह्लादकरे प्रसन्नाह्लादकरे प्रसन्नाह्लादकरे
பிரசன்னாஹ்லாதகரே. அவன்தான் விபூதி, ஐஸ்வர்யம், மகாவிபூதி, அபரிமிதமான ஐஸ்வர்யம். அவன் ஷட்குண்யம். என்ன ஷட்குண்யம்? ஷட்குணங்கள் எனக்கா வீரிய சக்தி, என்னது? வீரிய சக்தி, பல, ஐஸ்வர்ய, தேஜாம்சி. ஏன்னா இப்படி 6 குணங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஞான சக்தி, பல, ஐஸ்வர்ய, வீரிய, தேஜாம்சி அசேஷதா பகவத் சப்தவாச்சியானி வினாஹேயைர் குணாதிபிஹி. ஏன்னா துஷ்ட குணங்கள் எதுவுமே இல்லாத சத்குணம், இந்த 6 குணங்களோடு இருக்கக்கூடியவன் தான் ஷாட்குண்யன். ஏன்னா ஷாட்குண்ய பரிபூர்ணா அப்படின்னா ஞானசக்தி, பல, ஐஸ்வர்ய, வீரிய, தேஜோ விசிஷ்டா அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்பேற்பட்ட அந்த பெருமானை அவன் அப்போது பிரஹ்லாத ஆஹ்லாதகரம், பிரசன்னமாக இருக்கான், அத்தியந்த ஆஹ்லாதமாக இருக்கு, சந்தோஷத்தோடு இருக்கக்கூடிய பரஸ்மின் பிரம்மணி பிரவேஷ்ய பரஸ்மின் பிரம்மணி பிரவேசயாமி பரஸ்மின் பிரம்மணி பிரவேசயாமி பரஸ்மின் பிரம்மணி பிரவேசயாமி. நித்தியமே அவன் திருவடிக்குள்ள வரைக்கும் நான் போகிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு பாவம் வந்துட்டாக்கா, கடைசியில் எப்போ போகிறது நமக்கு ஒன்றும் தொந்தரவே இல்லை, கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே போயிடணும். அதுக்குள்ளே போயாச்சுனாக்கா, ஆனால் இந்த தேகம் இருக்க, இந்த தேகத்தை தொலைச்சானுமே, அது எப்படி தொலைக்கணும்? ஆனால் அதுக்கு ஒரு கிரமம் காட்டுறேன். ததா ஆத்மனஹ தக்ஷிண பாதாக்ரே ததः ஆத்மனः தக்ஷிணபாதாக்ரே ததः ஆத்மனः தக்ஷிணபாதாக்ரே ததா ஆத்மனः தக்ஷிணபாதாக்ரே. ஓம் ரம் இதி அக்னிபீஜம் த்யாத்வா ஓம் ரம் இதி அக்னிபீஜம் த்யாத்வா ஓம் ரம் இதி அக்னிபீஜம் த்யாத்வா ஓம் ரம் இதி அக்னிபீஜம் த்யாத்வா. இப்படியும் அக்னிபீஜம் காட்டுவா. இல்லைனாக்கா ரம் அண்டு இப்படி எழுதி ரம் அக்னி, எம் ரம் வருமோ இல்லையோ, எம் ரம் அப்படி இந்த ரம் காட்டி அக்னிபீஜம் தியாத்வா. இந்த அக்னிபீஜத்தை, இந்த ஆத்மனா அங்குஷ்ட, இந்த இடத்துல அக்னிபீஜத்தை தியானம் பண்ணி, அக்னியால் அக்னிபீஜத்தால் அக்னி உண்டாச்சு. அக்னி உற்பத்தியாகி இந்த சரீரம் நிசேஷமாக பஸ்மமாச்சின்னு பாவிக்கணும். காட்டுறப்பார். ததுத்த ஜ்வலனத்விஷா ததுத்த ஜ்வலனத்விஷா ததுத்த ஜ்வலனத்விஷா ததுத்த ஜ்வலனத்விஷா. பரித்யக்தம் ஸ்தூலயோனிஜம் தேகம் பரித்யக்தம் ஸ்தூலயோனிஜம் தேகம் பரித்யக்தம் ஸ்தூலயோனிஜம் தேகம் பரித்யக்தம் ஸ்தூலயோனிஜம் தேகம். பாதாதி மூர்தா பரியந்தம் பாதாதி மூர்தா பரியந்தம் பாதாதி மூர்தா பரியந்தம் பாதாதி மூர்தா பரியந்தம். தக்தம் தியாயேத் தக்தம் தியாயேத் தக்தம் தியாயாமி. அப்படி ஒன்று பாட்டு. தக்தம் தியாயாமி. அந்த பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்னி பீஜத்தால் உண்டான ஜுவலன துவஷா, அந்த ஜுவலனம் எனக்கு அதனுடைய ஜுவாலை, அதனுடைய பிரகாசம், அத்தாலேயே இந்த சரீரம் பூர்த்தியாக தக்தமாகிடுது. துஷா ஸ்தூல யோனிஜம், இதெல்லாம் ஸ்தூல தேகம் தானே. இப்போ சூக்ஷ்ம தேகத்தோடு போய் நான் பெருமாளோட போய் சேர்ந்தாயிடுது ஆத்மா. இந்த ஸ்தூல தேகம் சுட்டு போச்சு, பூர்ணமாக நாசமாக எடுத்து பாதாதி மூர்தா பரியந்தம் தக்தம் போயிடுத்துது. இப்போ எனக்கு வரக்கூடிய தேகமே தனி அப்படின்னு நித்தியம் இந்த தேகத்தை விடுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டாக்கா கடைசியில் விடுறதுக்கு டென்ஷனே ஆகாது. அந்த சம்ஸ்காரம் தான் ஸ்வாத்மானம் ஸ்வயம் அந்திமம் பூர்ணம் கிருத்வா அப்படின்னு. ஆனால் இந்த ஸ்தூல தேகத்தை விடணும். இந்த ஸ்தூல தேகத்தை விடக்கூடிய புத்தியே வராது நமக்கு. இது நித்தியம் இவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டாக்கா கடைசியில் இவருக்கு விடுறதுக்கு கஷ்டமே ஆகாது. நித்திய ப்ராக்டிஸை எவனுக்கு இல்லையோ அவனால் இந்த பிரபஞ்சத்தை விடவே முடியாது. அது விடுறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காகவே பெருமாள் திருவாரதம் பண்ணுங்கோ, எம்பெருமாள் சொல்வார் திருவாரதம் பண்ணுங்கோ, திருவாரதம் பண்ணுங்கோ. அந்த திருவாரதம் பண்ணால் தானே எனக்கு இன்னும் மேல்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கான்னு புரியும், நான் ஒன்றும் இல்லைன்னு புரியும், இது ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரியும், இதை விட்டு தொலைக்கணும்னு தெரியும். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதெல்லாம் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் சிஸ்டம் இதை காட்டி கொடுக்குறாரு. அவனே அவனும் 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 அவனே மத்தெல்லாம் கரெக்ட் ஆச்சு.
சம்ஹாரம் பண்ணி ஆயிடுத்து, சரீரம் போயாச்சு, தொலைஞ்சாச்சு. இது எல்லாத்தையும் மூர்த்தா பரியந்தம் தக்தம் தியாயாமி, தொலைஞ்சாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? தொலைஞ்சா போகாதுப்பா, இது போயிடும். போயிட்டாலும் மறுபடியும் இது மேலே நமக்கு புத்தி போகாது. அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, இன்னொரு கொஞ்சம் இந்த இடத்துல இருக்குது, இதில் வந்து இல்லை, நமக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. பகவத் சரணாரவிந்தாத் கங்கா மாவாஹ்யா பிரவாஹ்யா பிரக்ஷால்யா. பஸ்மம் இருந்தாலுமே நமக்கு அதில் ஒரு பாவம் வந்துடுமா, அந்த பிரகிருதி இழுக்கிறது தானே அதை. பஸ்மமும் நிறுத்துவான்டா ஐயா, என்ன பண்ண? பெம்பெருமானுடைய திருவடியில் இருந்து கங்கை அங்கே தான் இருக்கா, அதை ஆவாகனம் பண்ணிக்கோ, அதை இந்த பஸ்மம் மேலே கொட்டு, அந்த பஸ்மமும் தொலைஞ்சுதுன்னு போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்ல. பகவத் சரணாரவிந்தாத் கங்கா மாவாஹ்யா. பகவத் சரணாரவிந்தாத் கங்கா மாவாஹ்யா. பகவத் சரணாரவிந்தாம் கங்கா மாவாஹ்யா. பகவத் சரணாரவிந்தாம் கங்கா மாவாஹ்யா. பிரவாஹ்யா 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 பிரக்ஷால்யா பிரக்ஷால்யா பிரக்ஷாலயேத் 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 பிரக்ஷாலயேத். பகவான் கங்கை ஆவாகனே ஆனாலும் தொலையாது, அது பிரவாக ரூபமாக வந்தால் தான் இது தொலையும். இல்லைன்னா எங்கேயோ இருக்குன்னு பிடிச்சி தேடி பிடிச்சிடுவோம் மறுபடியும். அதனால பகவத் சரணாரவிந்தியா கங்கா மாவாஹ்யா. கங்கா மாவாஹ்யா பிரவாஹ்யா பிரக்ஷாலயேத். அத தத்வசிருஷ்டிமுத்ராயை நமः. தத்வசிருஷ்டிமுத்ராயை நமः. அத தத்வசிருஷ்டிமுத்ராயை நமः. இதி सृष्टिमुद्रां प्रदर्श्य. सृष्टिमुद्रां प्रदर्श्य. इति सृष्टिमुद्रायै प्रदर्श्य. सृष्टिमुद्रां प्रदर्श्य. இங்க இருக்கட்டும், அடுத்தது நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமः. சம்மாரத்தில் முடிக்க கூடாது, அதனால சிருஷ்டி முத்ராம் பிரதர்ஷ